नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 18 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, अध्यापक अध्यक्षक सुरक्षा पछरे विधायक। बहुचर्चित फकीरमोहन कॉलेज छात्री सौम्याश्री को निर्यातना देथिबा अध्यापक समीर साहू विरुद्ध रे थाना रे मामला न करिबा पई बालेश्वर सदर विधायक मानस दत्त पुलिस उपरि चाप पकाइथिबा चर्चा हेउछि। खोद विधायकों घटनाक्रम पछरे सीधासलख संपृक्ति थिबा नै जणा पड़िबा परि राजनैतिक महल चर्चा जोर धरिछि। हेले ए संपर्क में स्थानीय विधायक मानस कुमार दत्त को पचारिबारु से एहाको अस्वीकार करिसंती। जेहेतु अध्यक्ष तांकर संपर्कीय तांकु नै गुजब जरिए तांको भावमूर्ति नष्ट करने विरोधी दलर किछि नेता उद्यम करिथिबा से सूचना दैछंती। किंतु सबुठारु बड़ कथा हैला विधायक मानस कुमार दत्त जने बीजेपी विधायक। परवर्ती खबर, राज्य कैबिनेट रे 13 प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य सरकार कैबिनेट रे आज 13 प्रस्ताव उपर मोहर मारिछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में 11 विभाग 13 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। स्वराष्ट्र, स्वास्थ्य, शक्ति, राजस्व, गृह निर्माण, गणशिक्षा आदि विभाग में उन्नयनमूलक कार्य कैबिनेट बैठक में आलोचना होता। एथिरे आदर्श विद्यालय मार्षिक रेंट को सरकार मुक्त करिसेंती। आउ छात्र छात्री को देय देबाकू हेबो नहीं। एथिपाई 5 वर्ष में 350 कोटी टंका खर्च हेबो। छात्र छात्री पूर्वर मासिक 2000 टंका रेंट देउथिले। सेहीपरि राज्य सरकार इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को अनुमोदन दैछंती। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम पाई सृष्टि हेबो 4195 पोस्ट। सेहीपरि समृद्ध सहर योजना को राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन दैछंती। समृद्ध सहर योजना पाई 4879 कोटी टंका व्यय अटकल रखा जाइछि। 2036 सुधा विकसित ओडिशा गठन रे समृद्ध सहर योजना सहायक हेबो। परवर्ती खबर, सरकार करुछन्ति बड़ योजना एणिकी एकाथरक उठेब पूरा ईपीएफ टंका। सेपटे केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पांठी ईपीएफ नियम रे बड़ परिवर्तन आनिबा को प्रस्तुत हेउछन्ति। एबे ईपीएफ अकाउंटधारी माने प्रति 10 वर्ष रे सेमानकर जमार एक बड़ अंश किंबा संपूर्ण परिमाण उठाई पारिबे। यार अर्थ होछि अवसर पर्यंत अपेक्षा करिबार आवश्यकता नाही। एक रिपोर्ट अनुसार सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफ रे एही बड़ प्रस्ताव उपर गंभीरतार सहित विचार करुछन्ति, जहा द्वारा नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति माने सेमानकर आवश्यकता अनुसार सेमानकर कठिन परिश्रम टंका उठाई पारिबे। परवर्ती खबर, अधराति पर्यंत बैठक, मंत्रिमंडल संप्रसारण ने बढ़िला चर्चा। एबे बालेश्वर पीड़िता ने उठुची पड़ुची राज्य। एफएम कॉलेज छात्री आत्मदाह घटना को नहीं विरोधी होहल्ला चली। एपरी समय मुख्यमंत्री बासभवन में विलंबित राति जाई चली गुरुत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री बासभवन होइथिबा बैठक में उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री माने सामिल होइथिले। बीजेपी राज्य सभापति और बीजेपी विधायक आलोचन सामिल होइथिबा सूचना मिली। तेबे केउ प्रसंग आलोचना होइथिला ताहा जणा पड़ी नहीं। तेबे पूर्व मंत्रिमंडल संप्रसारण को नहीं चर्चा चलुथिबारु से संपर्क में आलोचना होइथिला बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, निर्वाचन पूर्व नीतीश कुमार बड़ घोषणा। बिहार में मिलिबो मागणा बिजुली। बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व समस्त राजनैतिक दल सेमानकर प्रस्तुति में व्यस्त। यही समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मध्य तांकर 20 वर्षर क्षमता बंचाइबा पई समस्त प्रयास करुथिबा देखा देइछि। एही कारणରୁ से निर्वाचन पूर्व अनेक घोषणा करुछन्ति। 1 कोटी नियुक्ति घोषणा करिबा परे एबे मुख्यमंत्री मागणा विद्युत घोषणा करुछन्ति। नीतीश कुमार निजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एही सूचना दैछन्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिखिछन्ति जे आमे आरंभରୁ समस्तଙ୍କୁ कम हार विद्युत जोगाई आसुछु। एबे आमे निष्पत्ति नेउछु जे 1 अगस्त 2025 ठारू अर्थात जुलाई मासर बिल रु राज्यर समस्त घरे ग्राहकों 125 यूनिट पर्यंत विद्युत पई कोनसी टंका देबाको पड़िबो नाही। यह राज्यर मोट 1 कोटी 67 लाख परिवार को लाभ देबो। आमे यह मध्य निष्पत्ति नेउछु जे आगामी 3 वर्ष मध्य रे समस्त घरे ग्राहकों ठारू सम्मति नै एवं सेमानकर घरर छात उपर किंबा निकटतम सार्वजनिक स्थान में सौर शक्ति प्लांट स्थापन करी सेमान को लाभ दिया जिवो। परवर्ती खबर, सकाळु सकाळु आसिला भयंकर भूमिकंप। रिक्टर स्केल तीव्रता 7.5। अमेरिका रे भयंकर भूमिकंपर झटका अनुभूत होईछि। अलास्कार अनेक स्थान रे 7.5 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होईछि। संवाद सरबराह संस्था एपरि एक रिपोर्ट अनुसार एही शक्तिशाली भूमिकंप पर सुनामी चेतावनी जारी कर जाइछि। लोक माने एबे भी आतंकित अछंती।
ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନ 12:37 ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଆଲାସ୍କା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.5 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 87 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଘଟଣା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କଲେଜ ଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଆଇସିସି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଆଇସିସି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନ 2013 ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ସହ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣାলী ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଯାଏଁ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 3000ରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ତେବେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବ। ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବ। 3 ଡିପୋ ସହ 3000ରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧା ହୋଇଯିବ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି 10 ମିଟର ଚଉଡ଼ା 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 50% ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧା ଟୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ 200 ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଥାଏ, ତେବେ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏହା 100 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଅନୁଭବକୁ ସୁଧାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସର ନିଲମ୍ବିତ। ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଓ ପରେ ପ୍ରତାଡ଼ନା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ସରକାର ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 4 ମାସ ତଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସୁନା ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଲିସ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୁଡେନ ଥାନା ଅଧୀନ ଦହିତା ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିଆ ସୁନାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗୋପୀକାନ୍ତ ସୁନାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କଲା ରୁଷ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅନେକ ଦେଶ। ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଇସ୍ତାନବୁଲ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାନବିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରୁଷ 1000 ମୃତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ କିଭକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରୁଷ ଆଲୋଚକ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ମେଡିନସ୍କି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆର୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟୁକ୍ରେନ ଏହାର 19 ଜଣ ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ରୁଷକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ତିଆରି କଲା ଏମିତି ଏକ ବିନାଶକାରୀ ମିସାଇଲ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଥରହର। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଡିଆରଡିଓ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ବିକଶିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମିସାଇଲର ନାମ ଗାଣ୍ଡିବ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ମହାଭାରତର ମହାନ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧନୁର ନାମ ଥିଲା। ଗାଣ୍ଡିବ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 21 ଶତାବ୍ଦୀର ବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମିସାଇଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ପରିସର, ଗତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଚାଇନା ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତିର ମିସାଇଲ ଠାରୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ।
ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବିୟଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ ରେଞ୍ଜର କ୍ଷମତା ଭାରତକୁ ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଯାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର କେବଳ କିଛି ଦେଶ ପାଖରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ। ଏମିତି କାମ କଲେ ଭିସା ରଦ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ। ସେପଟେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ। ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ଇଲିନୋଇସରେ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟ ନାମକ ଷ୍ଟୋରରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା ଖରାପ କିମ୍ବା ଗାତ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ସରକାରୀ ଆପ୍। ଏବେ ଅସହାୟ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଗାତ ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗାତକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଆପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ର ନାମ ହେଉଛି ସମୀର ଆପ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଏହି ଆପ୍ AQI ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଏପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କଲ୍ ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ DCR ମାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପନୀୟତା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଧିକାର, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘନିଷ୍ଠତା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା, ବିବାହ, ଘର ଏବଂ ଯୌନ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅଧିକାରରେ ଯେକୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବିଚାରପତି ରାକେଶ ମୋହନ ପାଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, 4 ମୃତ। ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ। ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଜଳୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କ ସହର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ବୁଧବାର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ଭୀଷଣ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟାରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSE ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲଗାଯିବ ଅଏଲ ବୋର୍ଡ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ଫୋକସ୍। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି CBSE। ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଏଲ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଏହି ବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଶରୀର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ଏବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ମୋଟାପଣ ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏଥିସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି CBSE ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ CBSE ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ତାର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ସଂସଦ ଭର୍ଖୋଭନା ରାଡାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁଲିଆ ସିଡୁଡେଙ୍କୋଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଟିଂରେ 262 ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 22 ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 26 ସଦସ୍ୟ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଏହିପରି ୟୁଲିଆ ବହୁମତରେ ୟୁକ୍ରେନର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁଲିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ନାଟୋର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କ ରୁଟ୍ଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଚୀନ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ରୁଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଜବାବରେ ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ରୁଟଙ୍କ ଚେତାବନୀର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ। ଏହା ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଥମିକତା। ପ୍ରଚଳିତ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜାରରେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ଆଧାରରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋମୁହାଁ ବିରୋଧରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ସେପଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜାରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ କେବଳ 200 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଏଟିଏମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ବିଆଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଟିଏମ୍ରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜାରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ବ୍ୟୁରୋ ପିଆଇବି ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନକଲି ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଆର୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି କିଛି କହିନାହିଁ। ପିଆଇବି କହିଛି, ଏହି ମିଥ୍ୟା ଖବର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଏବଂ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ନେବାକୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବୈଧ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ରୁଷିଆନ ମହିଳା, ସବୁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋକର୍ଣ୍ଣଠାରେ ରାମତୀର୍ଥ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ 2 ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଜଣେ ରୁଷିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। 40 ବର୍ଷୀୟ ନିନା କୋଟିନା ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଗୋଆରୁ ବିନା ସୂଚନାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡୋର ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଇନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ନିବାସୀ ଡୋର ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଇନ ମିଡିଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିନାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଆରେ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତ ଓ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକାଠି ସମୟ କାଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ପ୍ରେମା ଏବଂ ମାମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଡୋର ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିନା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଗୋଆରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଡୋର ଏକ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।